Good evening, everyone. And standing here, I can see a very diverse audience, I would say. And I was just speaking to Manju also, like, in terms of what is the purpose of this event specifically. So she told me about a lot of things. അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തമാണ് ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I hope I add some value to your life also after what I speak today. Like as the MC mentioned about me, that's one phase of me being a technocrat, being in education and all those things. But then actually it is just to satisfy the ego of other person. Basically our education is all about that. The second thing is how human you are. End of the day, you create relationships and you build your business and you build whatever you want to build through relationship only. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ, അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. That is one message I would like to give. And again, Unni is on the spotlight. The reason why I'm telling this is, I just heard the Unni story, how he has come to this level. So I'm very happy. And coming from a non-business background and creating a business, it's a real idea. So, a very proud moment. And I was expecting a bit more grey hair, but he's a very young man. So, congrats on that too. I'm very happy to see that. And definitely, I think people here in the room will definitely support you. I would definitely support you in growing your business in terms of mentoring or any help you can reach me out. That's not a problem at all. ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഐ തിങ്ക് ടെക്നോളജി ഇസ് ദർ, തിങ്സ് ആർ വെരി ഈസി, എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പി ടി ഉഷ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മെഡൽ കിട്ടുന്നത് റേസിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ മൊമെന്റ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓർ ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് നോബഡി ഈസ് സീയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാമെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പൊതുവേ in Kerala diaspora we have mixed response for business owners basically. So coming from a business family, it's not easy. Even I'm a second generation entrepreneur in the parliament. But again, it's not easy to be in a business family also, again to create your identity and create a new pathway for yourself. It's not easy for anyone for that matter. But Rajiv Bajaj Pulsar developed with a lot of that. So everybody have heard his YouTube videos in the phone. So he's also an inspiration. He has also taken time to find who he is, and he created a product to help people move faster. എന്താണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് അത് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയുടെ നല്ല സമയത്താണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തി ആക്ച്വലി. കാരണം നീഡ് ഓഫ് ദ അവറാണ്. ഒരുപാട് സെൽഫ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ്. I know a lot of friends who have worked with them. And that's good, like there has been mixed response in terms of working with them. Everyone 5-star rating in Google kodukkan pattilla when you're working with different companies. So I think you are filling a huge gap in terms of pre-publishing services, which is very much essential nana ende oru kaachapadu. And if you are doing it with the quality and the purpose and what the author really wants to communicate to the world, I think it will really take shape and fly off very fast തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നല്ലൊരു സമയമാണ് എൻ്റെ. ലൈക്ക് Manju ma'am has introduced, she is also an author coach. She is also helping people to come out of their shell and to show the world who they are really. അപ്പോൾ അതൊരു ഞങ്ങൾ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. We are in the world of AI right now. And നമ്മൾ കുട്ടികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Manise is also here. അവർ ഫിയർലെസ് ആണ് ബേസിക്കലി. അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി 100x ആണ്. അവർക്ക് ആരും പേടിയില്ല. അദ്ദേഹം പോകാൻ ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ AI കൊണ്ട് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ ഫോക്കസ് തിരിച്ചെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ ടൈം ക്രിയേറ്റീവ് ടൈം നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റും AI ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഇഫ് യു യൂട്ടിലൈസ് AI ഇൻ സച്ച് എ വേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ AI നമുക്കൊരു ഗുണം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും AI നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്രീ സമയം ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഫ്രീ സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഇതുപോലുള്ള നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള സമയം കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള സമയം കൂടുതൽ കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ
ഈ 19th എനിക്കൊന്ന് റീഡിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു, June 19. സോ അന്ന് ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിനിലൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീഡിംഗ് ഡേനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് give it to your thought to have your own version of that post, and we can debate on that after the session also. The post actually created the Dr. Anisha Vedogopal. He's MD in Homeopathy. അപ്പോൾ അതും കൂടെ എൻഡോസ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണത്. യെസ്. സോ വൈ റീഡിംഗ് ഇസ് എ ഡെയിലി ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു. നമ്മളെല്ലാവരും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് എക്സസൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. Now we are hooked into Instagram, social media. We are actually not giving brain exercise. We are giving addiction to the brain. Basically, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുന്നത് സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് for the brain. So actually feeling okay when you are again. So I think so. So reading is more than a hobby. It's a powerful activity that stimulates multiple brain regions simultaneously, enhancing cognition, memory, emotional well-being, and overall brain health. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പേര് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ന്യൂറോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റീഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് ബ്രെയിൻ? സ്ട്രെങ്തൻസ് ബ്രെയിൻ കണക്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു കഥ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ കഥയുടെ പടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഡാൻ ബ്രൗണിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബുക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, സിനിമ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇതൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ഇംപ്രഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ആ സിനിമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വേറെ ആളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംപ്രഷനും ആ ബുക്ക് ആ മൂവിയായിട്ടൊരു മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് മീ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us here. ഇംപ്രൂവ്സ് മെമ്മറി. സെൻസിലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, മെമ്മറി സെൻറ്റർ. അതിന് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ റീഡിങ്. യു ആർ ആക്ച്വലി ടച്ചിങ്, യു ആർ ഗിവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസേഷൻ ടു യുവർ ബ്രെയിൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറി കൂടും. ബൂസ്റ്റ് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻകറേജ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂറൽ പാത്വേസ്. ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ ന്യൂറൽ പാത്വേസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുക എന്നാണ് പൊതുവെ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാലും നമുക്ക് എക്സസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വരികയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കൂടുകയാണ്. കോഗ്നിറ്റീവ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് ട്രെമെൻഡസ്ലി. എൻഹാൻസസ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഇസ് ഒരു 3 seconds, റൈറ്റ്? എല്ലാവരുടെയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാനിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ സെയിം DNA നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ജനറേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ചിലപ്പോൾ 1 second ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സാഡ് സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിനെയാണ് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി. സോ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്ട്രെങ്തൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളിന്ന് യൂസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. It's also part of that thing which everybody knows. It develops emotional intelligence. So that's one thing I will definitely add on to it. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും IQ ഉണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളുടെ IQ is about 200, more than Einstein I would say. They will all pass the test. But how many of them has got a good EQ? എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻ്റ് ആണ് EQ എന്നുള്ളത്. എത്ര പേർക്ക് ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻ്റ്, എത്ര പേർക്ക് ഇമോഷണൽ എംപത്തി ഉണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, how they are interacting outside their peer groups. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോട് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിനൊരു എനർജി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയുന്നുണ്ട്. അഫ്കോഴ്സ് അഗൈൻ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഹെൽത്ത്. ഏജ് റിലേറ്റഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പല അസുഖങ്ങളും ഹെൽത്തി ഏജിങ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട്സ് ബെറ്റർ സ്ലീപ്പ്. ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി റിവയർ ആവുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുസ്തകം 2 മണിക്കൂർ വായിക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറയില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 pages a day. That's what I would suggest. That's how I came back again to the book reading. I lost it in between for 5-6 years. എനിക്ക് അധികം വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 2-3 books എനിക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിൽ വായിച്ചു. പിന്നെ തിരിച്ചിലേക്ക് വന്നത് ഡെയിലി ഒരു 5 page വീതം വായിച്ചാണ് തിരിച്ച് ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ടിപ്പ് ഫ്രം മൈ എൻഡ്. അതിൽ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലോ വായിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല.
You can read it when you're traveling, it's comfortable, you can read many books. It's better you avoid the cables and other things. Read through a physical book. Probably it will anti your sleep more. So I'll just conclude with this. Reading is to the brain what exercise is to the body. Every page strengthens neural pathways, sharpens memory, and nurtures emotional well-being. So grab a book today. That's what I would say. And congrats to you once again. Thank you.